जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो में प्लस थ्री थर्ड सेमिस्टर ह्यूमन राइट्स रो सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन नो आंसर आम डिस्कसन करबा। पूर्व वीडियो आम सिलेक्शन क्वेश्चन प्रोवाइड कर देइचंती। जो माने से वीडियो देखि नांती प्लेलिस्ट रे जाई से वीडियो पाई परिबे। तो पूर्व वीडियो आम यूनिट 1 नो सब जांक क्वेश्चन आम डिस्कसन कर सारचंती। यूनिट 1 डिस्कसन कर सारचंती। केवल यूनिट 2 रो आम डिस्कसन करथिले गुटिया क्वेश्चन जोटा सर्वजन मानविक अधिकार घोषणानामा ऊपर एक टिप्पणी लेख। एटा यार लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सहित आपण जदि चाहिए प्लेलिस्ट जाइए सब जगह वीडियो भी पाइपर। तो आज ये वीडियो में कौन करवा आउ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा मानवाधिकार उपर अंतर्जातीय चुक्तिनामा विषय में आलोचना कर। तो यही क्वेश्चन आंसर आम पढ़ा तो आपण मैंने कौन करूँ यहाँ नोट करूँ जहाँ पीडीएफ दरकार टेलीग्राम जॉइन हूँ टेलीग्राम पीडीएफ पाइबे। देखो ये जो चुक्तिनामा को तीन पीढ़ी अधिकार कहुए तेणु कौन करें ना यहीटा मु जो अथर करुच्ची एटा हूँ कौ अथर एटा कल्याणी अथर बही मुझे अलग अथर टे डिफरेन्स दिए किंतु सारांश मेन सामान थी। आम नागरिक राजनैतिक अंतर्जातीय चुक्तिनामा पढ़ा तापर आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार चुक्तिनामा पढ़ा यही दुईटा उपर आसब। गोष्ठीगत जो अधिकार से अंतर्जातीय चुक्तिनामा सेटा न पढ़ी पारे या प्रथम पीढ़ी द्वितीय पीढ़ी तृतीय पीढ़ी अधिकार कहुए। तो यहीटा आम आज पढ़ा। देखो एटा भी इमित हो पारे नागरिक और राजनैतिक अधिकार अंतर्जातीय चुक्तिनामा उपर एक टिप्पणी लेख कि आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार उपर एक टिप्पणी लेख एभलिया भी हो पारे। तो आंसर आपनकर जहाँ भी लिखिने ठीक हम क्वेश्चन घूरे आसने भी आप करें। प्रथम वर्ग अधिकार गुड़िक सप्तदश और अष्टादश शताब्दी पाश्चात्य सामाजिक और राजनीति चिंतन शास्त्र प्रतिफलित अटे। द्वितीय वर्गर अधिकार विंश शताब्दी प्रथम धारा संगठित समाजवादी आंदोलन निष्कर्म अटे। देख तीन पीढ़ी अधिकार पहला यहाँ लिखिपारे 1970 मसीहा बेलू अंतर्जातीय स्तर में एक नूतन गोष्ठी अधिकार गुड़िक उद्भव होता जहाँ को तृतीय पीढ़ी अधिकार कहगला। से अधिकार गुड़िक तृतीय पीढ़ी अधिकार कहला। आम ये देखा नागरिक और राजनैतिक अधिकार नागरिक और राजनैतिक अधिकार जब पढ़ुची ये क्वेश्चन तो ये पॉइंट करदे। प्रथम पॉइंट करदे नागरिक राजनैतिक अधिकार। अष्टादश शताब्दीर शेष भाग में संगठित अमेरिका स्वाधीन संग्राम और फरासी राष्ट्र विप्लव अवदान रूपे नागरिक और राजनैतिक अधिकार को ग्रहण करा जाए। एटा प्रथम पीढ़ी अधिकार पढ़ने भी लिखे द्वितीय प्रथम पीढ़ी द्वितीय पीढ़ी तृतीय पीढ़ी अधिकार जब पढ़ुचे यहाँ लिखे प्रथम पीढ़ी अधिकार को कहुए नागरिक और राजनैतिक अधिकार। ऊनविंश और विंश शताब्दी संगठित अन्य गणतांत्रिक आंदोलन गुड़िक यही अधिकार गुड़िक उद्भव अनेक अवदान अच्छी। प्राकृतिक अधिकार मतवाद यही अधिकार गुड़िक प्राथमिक भित्तिर अटे। यही मतवाद अनुजाई जन्म समय मानव मुक्त सेमानक समान सम्मान बोध अच्छी और सेमाने जन्मरु अविच्छेद्य अधिकार प्राप्त अटंती। तेणु जड़े जो जन्म हुए से मुक्त थाए आ सबु क्षेत्र में अधिकारी अटंती। मिलित जाति संघ बा यूएनओ साधारण परिषद डिसेम्बर मास 16 तारिख 1966 मसीह नागरिक और राजनैतिक अधिकार अंतर्जातीय चुक्तिनामा चुक्तिपत्र को ग्रहण कला। यहाँ हूँ देखो अंतर्जातीय क्षेत्र में जो मानव अधिकार पढ़ने यहाँ लिखे केबे यहाँ गृहीत होता डिसेम्बर 6 तारिख 1966 मसीह नागरिक और राजनैतिक अधिकार मिलित जातिसंघ यहाँ गृहीत होता। यह चुक्तिपत्र नागरिक और राजनैतिक अधिकार गुड़िकर परिसर मानव चित्रण निर्धारण करा जाए। यही अधिकार गुड़िक मौलिक और जो राष्ट्र समूह यही चुक्तिपत्र समर्थन करिछि सेमाने नीतिगत दृष्टि यही अधिकार कार्यकारी करने क्षेत्र में उत्तरदायी रहिबे। सेमाने जो माने जो आईन टाकू करिसेंती सेमाने तार तदारख करिवे ताकू मध्य कार्यकारी करिवे। एही चुक्तिपत्र अधिकार गुड़िक किपरि कार्यकारी करा जिवो से संपर्क मध्य वर्णना करा जाय। खाली अधिकार प्रदान करदेन हबनी ताकू आमे कार्यकारी करिबा किमिति कार्यकारी करिबा यही अधिकार गुड़िक सुरक्षा पाई राष्ट्र समूह प्रतिश्रुतिबद्ध। यहाँ राष्ट्र प्रतिश्रुति दब यही अधिकार गुड़िक सुरक्षा कार्यकारी क्षेत्र में राष्ट्र गुड़िक वर्ण जाति धर्म भाषा राजनीति मत धन संपत्ति जन्मस्थान जातीय सामाजिक उत्पत्ति आदि ऊर्ध्वर रही कार्य करेंगे माने याद कौन पातर अंतर करेंगे। यही अधिकार गुड़िक उल्लंघन परिप्रेक्षी न्यायालय ट्रिब्यूनाल नीति निर्धारण कर। नागरिक और राजनैतिक अंतर्जातीय चुक्तिपत्र धारा 6 रु 27 मध्य विभिन्न नागरिक और राजनैतिक अधिकार संपर्क में व्याख्या रही सेगुड़िक एठारे दिगला। से गुड़िक कौन देखो ये बुझे यहाँ हूँ कौन नागरिक
ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ହେଲା। ଏଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ଉପରେ ଯଦି ଆସୁଛି ମାନବ ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର, ତ ଏଇଟା ଲେଖିବେ ନାଗରିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ତିନିଟା ପଢିବା ଯୋଉ ସେଇ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖିବେ। ଏଇ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏଇ ତିନିଟା ରହିବ। ଯଦି ବି ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇପାରୁଛି ନାଗରିକ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ଉପରେ, ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ତାହେଲେ କୋଉ ଧାରାରୁ କୋଉ ଧାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଧାରା 6 ରୁ 27 କୋଉଟାର ନାଗରିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଏଇ ସବୁ ଧାରା ମନେ ରଖିଦେବେ। ବଞ୍ଚିବା ଅଧିକାର କୋଉଟାରେ ଅଛି? 6 ଧାରାରେ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚି ରହିବା ଅଧିକାର ରହିଛି। ଏହି ଅଧିକାର ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷା ହେବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ବାଚନରେ ଜୀବନ ଧାରଣର ବଞ୍ଚିତ ରହିବ ନାହିଁ ନିର୍ବିଚାରରେ ହେଲା। ଏଇଟା କଣ କହୁଛି ନା ବଞ୍ଚିବା ଅଧିକାର ଧାରା 6 ରେ କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଏହି ଅଧିକାର ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ। ଆଇନ ସେଇଟା ସୁରକ୍ଷା କରିବ ଜଣେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ। ତାପରେ ନିର୍ଯାତନା ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର ସେଇଟା ଅଛି କୋଉଟାର? ଧାରା 7 ରେ। ନିର୍ଯାତନା କଣ? ଯୋଉ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରାଯାଏ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିର୍ଯାତନା ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଃସ୍ପୃହ ଅନୁମାନସିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ବା ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ମାନେ ତାକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯିବନି। ବିଶେଷତଃ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ସମ୍ମତି ବିନା କୌଣସି ଡାକ୍ତରୀ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ତାର ଯଦି ଏ ନଥିବ, ଧର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ କଣ କରାଯାଉଛି? ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କୁ କଣ ମହାକାଶକୁ ପଠାଯାଉଛି। ତ ସେସବୁ କଣ ଯଦି ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ତାକୁ ପଠାହବ, ନହେଲେ ତାକୁ ପଠାହବନି। ଏଇଟା ଧାରା 7 କହିଛି। ତାପରେ ଦାସତ୍ୱ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନାଗରିକ ଏଇ ସବୁ କଣ? ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଓ ନାଗରିକ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ବୁଝନ୍ତୁ। ଏଇ ସବୁ କଣ? ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି ଧାରା, ଏଇ ସବୁ ନାଗରିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତିପତ୍ରର ଯୋଉ ଧାରା ଗୁଡିକ ଥିଲା ସେଇ ଧାରା ଗୁଡାକ ହେଲା। ଏଟା ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା ନୁହେଁ, ସେଇ ଧାରା। ତାପରେ ଦାସତ୍ୱ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର। ଦାସତ୍ୱ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର କଣ? କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୀର୍ତ୍ତଦାସ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଧାରା 8 ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୀର୍ତ୍ତଦାସ କରାଯିବନି। ସକଳ ପ୍ରକାର କୀର୍ତ୍ତଦାସ ପ୍ରଥାକୁ ନିଷେଧ କରାହବ। କେହି କୀର୍ତ୍ତଦାସ ଭାବରେ ରହିବେ ନାହିଁ। କେହି କାହାର ଚାକର ଭାବରେ ରହିବେନି। ସେଇ ସବୁକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାର ଅଛି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗିରଫ ବା ଅଟକ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣ ନଥିବ କାହାକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଉଠେଇ ନେଇକି ଗିରଫ କରିବା, ସେମିତି କରାଯିବନି। ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କୌଣସି ନିର୍ଯାତନା କାରଣ ଓ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟତିରେକେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକି ତା ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କାହାକୁ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବନି, ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରାହେବନି। ମାନବୀୟ ସହାନୁଭୂତି ଅଧିକାର। ସ୍ୱାଧୀନତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମାନବୀୟ ସହାନୁଭୂତି ଓ ମନୁଷ୍ୟ ସହଜାତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଣ? ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। କେବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପରିସ୍ଥିତି ନ ଉପୁଜିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଦାଲତରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖାଯିବ ଏବଂ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ସହ ପୃଥକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେତେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବନି। ଦୋଷ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ହେଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ଧାରା 10। ଧାରା 11 କଣ କହୁଛି? 11 କହୁଛି ଚୁକ୍ତିର ଆଇନଗତ ବାଧ୍ୟତା ଭଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା କାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯିବନି। ବିଚରଣ କରିବା ଅଧିକାର। କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବୈଧ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରିବା ଅଧିକାର ଅଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଧର ଯାନଯାତ୍ରା ହଉ, ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକ ହବ କି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ କଣ ବିଚରଣ କରିପାରିବେ, ମାନେ ବୁଲି ପାରିବେ। ନିଜ ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ବାସସ୍ଥାନ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ଅଧିକାର ଅଛି। ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାହିଁବେ ବାସସ୍ଥାନ କରିପାରିବେ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜାଗାର କୌଣସି ବି ଜାଗା କିଣିକି ଆପଣ ବସବାସ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର। ଏଇଟା ଅଛି 13 ରୁ 17 ଧାରା। ଅଦାଲତ ତଥା ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାନ। ଅଦାଲତରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ସେ ଧନୀ ହଉ ଗରିବ ହଉ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗତ କୌଣସି ଫୌଜଦାରୀ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବା ଆଇନ ବିଚାରାଧୀନ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ବା ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଯୋଗ୍ୟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟପୀଠ ସମ୍ମୁଖୀନ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ସାଧାରଣ ଶୁଣିବାର ସୁବିଧା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ସର୍ବସାଧାରଣ କଣ କରିବେ? ଶୁଣିବାର ସୁବିଧା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତାର 13 ରୁ 17। এই ସବୁ ୟାକୁ ପଢି ନେବେ ହେଲା। এই ସବୁ ପଢି ନେବେ। ତ ଏକ୍ଜାମ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର। ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢନ୍ତୁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର। ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର କଣ? ଧାରା 18 ରୁ 19। ଧାରା 18 ରୁ 19 ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ମିଳିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିନ୍ତା, ବିବେକ, ଧର୍ମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କଣ? ଯୋଉ ଚିନ୍ତା, ବିବେକ ଆଉ ଧର୍ମ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିବ। ଧର୍ମ ସ୍ୱାଧୀନତା କଣ? ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଯୋଉ ଧର୍ମକୁ ବି ଛାଡି ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବାଧ୍ୟ କରିବେନି। ଏହି ଅଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଏକ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ଏକାକୀ ଏକ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଉପାସନା, ପାଳନ, ଅନୁସରଣ, ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଧର୍ମ
বা ବିଶ୍ୱାସ ବହିର୍ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବେ, ଅନୁସରଣ କରିବେ, ତାର ଉପାସନା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ନିବାରଣ କରିବେନି। ତ ଏଇ ଅଧିକାରଟା ରହିଛି 18-19 ଧାରାରେ। ତାପରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଧିକାର, ଏ ସବୁ କଣ ନାଗରିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଅଧିକାର ଏଇ ଯୋଉ କେବେ ହେଇଥିଲା 1966 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 16ରେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ ହେଲା, 1966 ମସିହା ମନେ ରଖିବେ, 1966 ମସିହା। ତାପରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଧିକାର, ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଧିକାର 20-21। ଯୁଦ୍ଧ ସପକ୍ଷରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ନିଷେଧ ହବ। ଯୁଦ୍ଧକୁ କଣ କରାଯିବ? ନିଷେଧ ହବ। ବୈଷମ୍ୟ, ଶତ୍ରୁତା ଅଥବା ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଜଗତର ରାଷ୍ଟ୍ର, ଜାତିଗତ, ଧର୍ମୀୟ ଘୃଣାଭାବ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ନିଷେଧ। ମାନେ ଆମେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ଏକୁ ସବୁ ସମର୍ଥନ କରିବାନି। ତାପରେ ସଂଗଠନ ଅଧିକାର, ସଂଗଠନ ଅଧିକାର କଣ? ଆପଣ ନିଜ ଅନୁସାରେ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ପାରିବାରିକ ଗଠନ ଅଧିକାର, ନିଜ ପରିବାର ସାମାଜିକ ସ୍ୱଭାବ, ମୌଳିକ ଏକକ ଏବଂ ଏହା ସମାଜ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ତରଫରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ଅଧିକାର। ଏଇ ସବୁ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କରାହବ। 23 ଧାରାରେ ଅଛି। ଏ ଧାରା ସବୁ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବେ। ଶୈଶବ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର, ଶୈଶବ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର 24 ଧାରାରେ ଅଛି। ତାପରେ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ଅଧିକାର ଅଛି 25 ଧାରାରେ। ଶୈଶବ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର କଣ? ଜନ୍ମ ପରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁର ଗୋଟିଏ ନାମ ରହିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ସେଥିରେ କଣ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ, ଭାଷା କିଛି ବି ପାତରାନ୍ତର କରାହଉନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ଏକ ନାଗରିକତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଧିକାର ରହିବ। ସମସ୍ତେ କଣ ଜଣେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହବ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର, ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର କଣ? ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଅଧିକାର ମିଳେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର କହିବା। ସେଟା ଧାରା 25ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ସମସ୍ତେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ବ୍ୟବଧାନ, ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା, ମତାମତଙ୍କ ମୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଜନୀନ ସମାନ ଭୋଟ ଅଧିକାର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଗୋପନ ଭୋଟ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହବ। ଯଦି ଜଣେ ଚାହିଁବ ସେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଭୋଟ ଦବ, ତା ସହିତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇପାରିବ ନା, ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଇଲେକ୍ସନରେ ଛିଡା ହେଇପାରିବ। ଭେଦଭାବ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର, ଭେଦଭାବ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର କଣ? 26 ଭେଦଭାବ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା କଣ? ନା କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ କାହାକୁ ପାତରଅନ୍ତର କରାଯିବନି, କୌଣସି ଭେଦଭାବ କରାଯିବନି, ସେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ହଉ, ଜାତି ହଉ, ଲିଙ୍ଗ ହଉ, ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକ ହଉ। ତାପରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଅଧିକାର କଣ? ଯେଉଁ ଦେଶ ଜାତିଗତ, ଧର୍ମଗତ, ଭାଷାଗତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବାସ କରନ୍ତି, ସେଠାରେ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ସହିତ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି କରିବ, ନିଜ ଧନ୍ଦା ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା ବା ନିଜ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଧିକାରକୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଥିଲା ଏଇ ସବୁ ଅଧିକାର ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ନାଗରିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତିପତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପଢି ନେବେ। ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ ଥିଲା? ତାପରେ ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାର କଣ? ଏହି ଏକ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ଉନ୍ନତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ମାନବିକ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। କଣ କି ଅଧିକାର? ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ। ଏହି ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକ ହେଉଛି ଅଧିକାର ଯାହା ମଣିଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ନିରାପତ୍ତା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ରହି ମଣିଷ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଅଧିକାର, ସ୍ୱାଧୀନତା, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଭୋଗ କରିପାରିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ବି ଭୋଗ କରିପାରିବ। ପୂର୍ବେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଅଧିକାର ମାନବିକ ଅଧିକାର ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ। ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଏଟା ମାନବିକ ଅଧିକାର ରୂପେ ଧରିଛନ୍ତି। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା 1966 ମସିହାରେ ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ଗୃହୀତ ହେଲା। ଏଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? 1966 ମସିହାରେ। ମନେ ରଖିବେ, ସେଟା ବି 1966 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ଏଟା ବି 1966 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ସର୍ଟ କରିକି ବି ପକେଇ ପାରେ। ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଅନେକ ଅଧିକାର ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ନାଗରିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତିପତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 1948 ମସିହାରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ସର୍ବୋପରି ସ୍ୱୀକୃତି ସର୍ବଜନୀନ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଘୋଷଣାପତ୍ରର ନାଗରିକ, ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ରହି ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଅଂଶବିଶେଷ ଥିଲା। ଏହି ଘୋଷଣାନାମା ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଅବିଭାଜ୍ୟ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତ ଏଇ ସର୍ବଜନୀନ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଘୋଷଣା ପଢିବେ। ୟାଦ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାଦ୍ର ଯୋଉ ୟାଦ୍ର ବିଭିନ୍ନତା ରହିଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଧାରା ସବୁ ମନେ ରଖିଦେବେ ହେଲା। ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତିପତ୍ରରେ 31ଟି ଧାରା ଅଛି। ଏହାକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ଡେଫିନେସନ ରହୁଛି ସେଟା ବେଶୀ ଲେଖିବେନି, କିନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ କରିବେ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ପଏଣ୍ଟ କଲେ ତା ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାର ଲେଖିବେ, ତା ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ। ତ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ବାଛିକି ଏଥିରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଯାକ ଲେଖିବେନି, ଧାରା ସବୁ ଲେଖିବେନି, ଖାଲି ସେଠି କ'ଣ ଲେଖିବେ ସେଠି ଲେଖିବେ ଏଇ ଧାରାରୁ ଏଇ ଧାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆହେଇଛି। ଯଦି ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି କି ମୁଁ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିଛି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆସିଲେ ଆପଣ ବେଶୀ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଖାଲି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆପଣ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ୟା ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ଲେଖିବେ, ସବୁ ଧାରା ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଆସୁଛି ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ବିଷୟରେ ଲେଖ, ତ ଏମିତି ଆସିଲେ ଆପଣ ସବୁ ଯାକ ଧାରା ଏତିକି ଯେତିକି ବି ଅଛି ଲେଖିବେ 5ଟା ଯାକ। କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ୟା ଦ୍ୱାରା? ଆତ୍ମଧାରଣ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର, ଅନୁମୋଦନ କରିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ସାଧାରଣ ଆଇନଗତ ବାଧ୍ୟତା, ଅସଲ ଅଧିକାର, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କୌଶଳ, ମାନବିକ ଅଧିକାର, ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଇ ସବୁ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ। ଜାନୁଆରୀ ମାସ 3 ତାରିଖ 1976 ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ନିମ୍ନୋକ୍ତ 6ରୁ 15 ଧାରା ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏତିକି ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଠି ସବୁ ଅଧିକାର ଦେଲା। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅଧିକାର କ'ଣ? 6ରୁ 7 ଧାରା ଭିତରେ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅଧିକାର, ଏଇଠି ପଢ଼ି ନେବେ। ତାପରେ ବ୍ୟବସାୟ ସଂଗଠନ ଅଧିକାର, ଖାଲି ଏଇ ଧାରା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏକୁ ଆପଣ ଆରାମସେ ଲେଖିବେ, ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏକୁ ଆରାମସେ ଲେଖିବେ। ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାର, ଏଠି ସାମାଜିକ ଆଉ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ। କୋଉ ଧାରା? 9ରୁ 11 ଧାରା ହେଲା, 9ରୁ 11 ଧାରା। ତାପରେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାର, ଏଟା 12 ଧାରା। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର 13 ଓ 14 ଧାରା, ଏସବୁ ମନେ ରଖିବେ। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଧାରାଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାର 15 ଧାରା। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପିଢ଼ି ଅଧିକାର ବା ସାମୂହିକ ଅଧିକାର, এইটা ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ସେଇ ଦିଟା ପଢ଼ନ୍ତୁ ହେଲା, এইটা ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ପଢ଼ିବେ ତ ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେ 3 ପିଢ଼ି ମାନବ ଅଧିକାର ପଢ଼ୁଛି ତ এইଟାକୁ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି 3 ପିଢ଼ି ମାନବ ଅଧିକାର ପଢ଼ୁଛି। ଯଦି ଏଭଳିଆ ପଢ଼ୁଛି ଏଟା ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର କ'ଣ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଅନେକ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେତିକି ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ସମସ୍ତେ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।